Good morning, dear students. Today we are going to discuss HTML forms in detail. Okay, we are already discussed HTML forms. We have already studied some elements regarding for creating a form in HTML. So here we are going to recollect our memories in the HTML form and also add some HTML5 new elements for creating HTML form more interactively. So HTML5 will then additionally we have so many elements. അപ്പോൾ അതും ആഡ് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി ഉള്ള നമ്മുടെ ഫോമിലുള്ള ഓൾറെഡി ഉള്ള എലമെൻസും HTML5 എലമെൻസും ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും. Then an HTML form is used to collect user input. Okay, we are already know that HTML form is used to collect user input, and this user input most എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, that is going to process on server. Okay, the user input is most often sent to the server for processing. Okay, അത് നമുക്ക് PHP പഠിക്കുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. How we can collect the data from the form and how we can process the data accordingly. ഓക്കെ, അതെല്ലാം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് PHP പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കും. നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് യൂസറുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് എങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു HTML ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് clear first name is there and last name is there. This first name and last name is considered as a label, and these two boxes are considered as text box, and the submit is, what is the submit? It is a submit button. Let's see how we can create this. Okay, here we have a document type HTML body, and here after some head, this is a heading and it is set in S2. Okay, then coming to the form element. What are the attributes of form elements? There are two types of attributes. Main two things are there. First of all, action. What is the action? And method. Action and method. The method value are get or post. Okay, or make it no. Then action pages. In which page the data is going to process. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റേനെ ഏത് പേജിലേക്കാണോ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് പേജ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ആക്ഷൻ. ഓക്കെ, ആക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏത് പേജിലേക്കാണോ ഡാറ്റ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ ഒരു പേജിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, the action page എന്ന് പറയാം. So the action page is like action_page.php. that can be a PHP page. Okay, then you can set the method also. Again, you can set the method. You can set a method like get or post. Here I can set the value like get or post. Okay, these are the main two attributes of form element. Okay, then coming to label. What is the label? It is first name is a label and last name is a label. You can set a particularly for a label for a particular or text box. Here we can set as a label for f name. That is, this is the label for f name text box. What is the text box here? Input type equal to text and id is equal to f name. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലേബൽ ഈ ഒരു എഫ് നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ we can set the for attribute, and inside that there is what is going to be print on the label, and next is input type equal to text, id is equal to f name, another label for last name, and there is an input type equal to text, there is two text box there, and value means or default value displayed on the text box. You can edit this value. Okay, you can edit like our name, and you can set our last name also. Okay, and you can submit the data. The value use the submit
the value is that എന്താണ് അതിൻ്റെ ലേബൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഈ ബട്ടണിന് മേലെ നമുക്ക് എന്താണോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് the submit button. Okay, you can submit the data and you will get the data like f name is equal to John and l name is equal to Doe. Okay, this is form. Okay, this is a form element, form opening brace and closing opening element and closing element, and this is and we have the very important thing is the input element. Input element is the most used form element, and we can set the type. Depending on the type attribute, we can display many input controls. Like if you are set input type equal text, you will get a single line text input field, and if you type radio, that will get a radio button. And if you type is equal to checkbox, you will get the checkbox, and type is equal to submit, you will get the submit button, and you can set a clickable button using input type equal to button. Or so many type methods are there. So here we have discussed some text fields. Okay, let's do it. This is for text box. Okay, we already discussed it. We can set the text boxes. Okay, here we can set the text box. Then label the main attribute is 4 ആണ്. അത് ഏതിനാണോ input ടൈപ്പിനാണോ അതിൻ്റെ id എന്താണോ ആ id ആണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഈ 4ന്റെ attribute value ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Then radio button, you have already discussed there. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ എന്നാലും ജസ്റ്റ് നോക്കുകയാണ് ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു റേഡിയോ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതാണോ കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എത്ര റേഡിയോ ബട്ടൺ ഉണ്ടോ ആ റേഡിയോ ബട്ടൺ എല്ലാം ഒരേ നെയിം ആയിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് സെറ്റാക്കി ഒരു റേഡിയോ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹിയർ വി ആർ യൂസിങ് ഇഫ് യു ആർ ക്ലിക്കിംഗ് HTML at a time we can only opt one option. Okay, ഒന്നുകിൽ HTML അല്ലെങ്കിൽ CSS അല്ലെങ്കിൽ JavaScript ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ചെയ്യാമെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഓരോന്നിൻ്റെ നെയിം സെയിം ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇവിടെ നെയിം സെയിം ആയിരിക്കണം. 3 എലമെൻറ്റിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ 3 ഡാറ്റേൻ്റെയും നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കണം. എങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനൊരു ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദെൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് HTML CSS and you can set the JavaScript. Okay, these are the value. ഈ വാല്യൂനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഓരോന്നിനും ലേബലും ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓരോന്നിനും ഇപ്പോൾ ഈ HTML എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലേബലാണ്, CSS എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേബലാണ്, ഈ JavaScript എന്ന് പറയുന്ന ലേബലാണ്. പക്ഷേ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമ്മളിവിടെ CSS, HTML ആൻഡ് JavaScript എന്ന് പറഞ്ഞ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി വെക്കാം. ഓക്കെ, then checkboxes, we can set the checkboxes here. Different here also നമ്മൾ label ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. I have a bike, I have a car, I have a boat. So here we can check more than one option. So നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നെയിം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നെയിം vehicle 1, second one is vehicle 2 and third one is vehicle 3. Whenever you are clicking then the value to be taken as bike, കാർ, ബോട്ട് എന്നുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും വരിക. പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ വരുന്ന ലേബൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഐ ഹാവ് എ ബോട്ട്, ഐ ഹാവ് എ കാർ, ഐ ഹാവ് എ ബൈക്ക്, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ലേബിൾസ് വരുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈക്ക്, കാർ, ബോട്ട് എന്നായിരിക്കും. നമുക്ക് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് PHP പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്കത്. എനിവേസ് നിങ്ങൾ ഈ ഐഡിയ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ദെൻ സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ, നമ്മൾ ഡാറ്റ സബ്മിറ്റ് ആവും. ഡാറ്റ അതിലേക്ക് ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സെർവർ പേജിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബട്ടണാണ് സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ എന്തിനാണ് നെയിം അട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ നെയിം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫർദർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നെയിം അട്രിബ്യൂട്ട് ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റ
എവിടെ നിന്നാണോ നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റ എടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ എഫ് നെയിം വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൻ്റെ ഡാറ്റ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്കിവിടെ നെയിം നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും സെറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നെയിം ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇവിടെ ID മാത്രമേ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഡാറ്റ കിട്ടില്ല. അപ്പം അതിന് പകരം ഞാനിവിടെ നോക്കാം. അപ്പോൾ നോക്കാം, ഐഡിയും കൊടുത്തു, നെയിം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് നെയിം എന്ന് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഞാൻ റൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ്, ടെസ്റ്റ്. ദെൻ സബ്മിറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എഫ് നെയിം ഈക്വൽ ടു ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് വരും. നമ്മൾ ഈ ഒരു നെയിം ഇവിടെ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പ്രശ്നം വരിക, നമുക്ക് ആ വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് കിട്ടൂല. ഏത് വാല്യൂ ആണോ നമ്മൾ അതിൽ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് ആ ഫർദർ സെർവർ പേജിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ആ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നെയിം എന്ന് പറയുന്ന അട്രിബ്യൂട്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ സം എക്സസൈസ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അട്രിബ്യൂട്ട്സ്, അതായത് ഫോമിൻ്റെ അട്രിബ്യൂട്ട്സുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. ഫോം അട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ആക്ഷൻ അട്രിബ്യൂട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. ആക്ഷൻ അട്രിബ്യൂട്ട് ഡിഫൈൻ ദ ആക്ഷൻ ടു ബി പെർഫോം വെൻ ദ ഫോം ഇസ് സബ്മിറ്റ്. സോ ഫോം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടേക്കാണ് ഡാറ്റ പോകേണ്ടത്? യൂഷ്വലി ഡാറ്റ ഇസ് സെൻഡ് ടു എ ഫയൽ ഓൺ എ സെർവർ where the user clicks on the submit button. When a user clicks on a submit button, അപ്പോൾ ഒരു സബ്മിറ്റ് ബട്ടണിൽ യൂസർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെർവർ ഫയലിലേക്കായിരിക്കും ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ആ സെർവർ ഫയലായിരിക്കും നമ്മളെപ്പോഴും അവിടെ ആക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അതാണ് ആക്ഷൻ അട്രിബ്യൂട്ട്. പിന്നെ പറയുന്ന ടാർഗറ്റ് അട്രിബ്യൂട്ടാണ്. ടാർഗറ്റ് അട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ലിങ്കുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് അട്രിബ്യൂട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ടാർഗറ്റ് അട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ വിത്ത്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് വേറൊരു ടാബിലാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്കൊരു പുതിയൊരു റെസ്പോൺസ് ഇസ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ഓൺ എ ന്യൂ വിൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ടാബ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു സെയിം വിൻഡോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പുതിയ ടാബിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ വിൻഡോയിലോ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരാൻ വി ക്യാൻ സെറ്റ് _blank. ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടാർഗറ്റ് ഇസ് _blank. ഇനി സെൽഫ് ആണെങ്കിൽ അതേ വിൻഡോ തന്നെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിൻഡോ തന്നെ ഡാറ്റാസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ തന്നെ ഡാറ്റ വരുന്നതിനെയാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ പാരന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്പോൺസസ് ഡിസ്പ്ലേസ് ഇൻ ദ പാരന്റ് ഫ്രെയിം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് വന്നിട്ടില്ല, എവിടെ നിന്നാണോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്കെ, ഇവിടെ ഗൂഗിൾ HTML എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പേജിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേജിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ പേജിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പാരന്റ് ഫ്രെയിമിൽ അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു ക്യാൻ സെറ്റ് ദ വാല്യൂ ആസ് പാരന്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പ്, പിന്നെ ഫ്രെയിം നെയിം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പല ഫ്രെയിമുകൾ നമ്മൾ ഒരു പേജിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രെയിമിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാം. ഇനി ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ ദ റെസ്പോൺസസ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ഇൻ ദ ഫുൾ ബോഡി ഓഫ് ദ വിൻഡോ. അപ്പോൾ ആ വിൻഡോയിലുള്ള ഫുൾ ബോഡിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ വിൻഡോ നമ്മളിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ചെയ്യും. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ സെൽഫാണ് കൊടുക്കുക, വിച്ച് മീൻസ് റെസ്പോൺസ് വിൽ ഓപ്പൺ ഇൻ ദ കറന്റ് വിൻഡോ. ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് വാല്യൂ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബട്ടണിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്കിലോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, അതേ വിൻഡോ തന്നെ ഡാറ്റ വരും. ഓക്കെ, മെത്തേഡ് രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു. മെത്തേഡ് ഗെറ്റും പോസ്റ്റും ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറ്. ഗെറ്റും പോസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. എനിവേസ്, ഫോം ഡാറ്റ HTTP മെത്തേഡിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഗെറ്റായിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് URL വിസിബിൾ ആയിരിക്കും. സോ നമുക്ക് പറയാം ഗെറ്റ് ഇസ് somewhat less security പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. If you are using post method, it will not appear on the URL. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് മെത്തേഡും ഇതും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ, ഇതുണ്ടോ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ്. നമ്മൾ ഈ പേജിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ URL തന്നെ F name is equal to John, L name is equal to Don എന്ന് കാണാം. പക്ഷെ
വി ആർ യൂസിങ് പോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതവിടെ വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കണ്ടോ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ മേലെ ഡാറ്റ പക്ഷേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ വാല്യൂസ് ഓൾറെഡി ഡിസ്പ്ലേഡ് ആവും. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറൻസ്. ദെൻ ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ഓൺ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് താഴെ കണ്ടില്ലായിരുന്നോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ കാണാം, അതുപോലെ ഇവിടും ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നോ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യണ്ട. when present it specifies that the form data should not be validated when submit. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോമിൽ നിന്ന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് നോ വാലിഡേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. സാധാരണ നമ്മൾ വാലിഡേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് അതിലെ അട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്.